अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग राम को मानते हैं, बहुत से कृष्ण को मानते हैं, बहुत से जीसस को मानते हैं। जिसको मानते हैं उनको याद करेंगे, याद करेंगे गहराई से। गहराई का मतलब मेडिटेशन। जितनी गहराई से याद करेंगे उतना सांसारिक विचारों से दूर रहेंगे। जिनको भी मानते हैं और ईश्वर को मानते हैं,
गॉड को मानते हैं, जिसको मान, जो जो मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, मूर्त का मतलब मूर्ति, मूर्त का मतलब शक्ल, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उन्हीं की आराधना करेंगे, उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं की आराधना करेंगे। भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ठीक है। करुणामयने करुणाकरने करुणासागर कनियिल्ले आश्रितवत्सल हे दीनबन्धो अनाथरक्षका कनियिल्ले കനിയില്ലേ നീ ഗുരുദേവാ നിൻ കൃപ ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയില്ലേ കരുണാമയനേ കരുണാകരനേ കരുണാസാഗര കനിയില്ലേ ആശ്രിതവത്സല ഹേ ദീനബന്ധോ അനാഥരക്ഷകാ കനിയില്ലേ കനിയില്ലേ നീ ഗുരുദേവാ നിൻ കൃപ ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയില്ലേ ശരണം തരണം ശരണം ശരണം നിൻ പദപങ്കജമാശ്രയം ഇതി മാർഗത്തിൽ സാധന ചെയ്യാൻ നിൻ കൃപകില്ലാതൊക്കില്ല കനിയില്ലേ നീ ഗുരുദേവാ നിൻ കൃപ ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയില്ലേ കരുണാമയനേ കരുണാകരനേ കരുണാസാഗര കനിയില്ലേ ആശ്രിതവത്സല ഹേ ദീനബന്ധോ അനാഥരക്ഷകാ കനിയില്ലേ സാധനയാകും വള്ളികളാൽ നാം ഗുരുവേ ചുറ്റി കയറുമ്പോൾ ഊത്തു തളിർക്കാൻ കായ്ച്ചു കുലയ്ക്കാൻ നിൻ കൃപയില്ലാതൊക്കില്ല കനിയില്ലേ നീ ഗുരുദേവാ നിൻ കൃപ ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയില്ലേ കരുണാമയനേ കരുണാകരനേ കരുണാസാഗര കനിയില്ലേ ആശ്രിതവത്സല ഹേ ദീനബന്ധോ അനാഥരക്ഷകാ കനിയില്ലേ ചിത്തമതിൻ്റെ വൃത്തികളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി നശിപ്പിക്കാൻ ശതവർഷത്തിൻ സാധന പോരാ ഗുരുകൃപയാലതു മാസങ്ങൾ കനിയില്ലേ നീ ഗുരുദേവാ നിൻ കൃപ ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയില്ലേ കരുണാമയനേ കരുണാകരനേ കരുണാസാഗര കനിയില്ലേ ആശ്രിതവത്സല ഹേ ദീനബന്ധോ അനാഥരക്ഷകാ കനിയില്ലേ ആയിരമല്ല പതിനായിരവും വർഷം തേടി നടന്നിട്ടും കിട്ടാക്കനിയിന്നെത്ര എളുപ്പം കിട്ടിയിടുന്നു ഗുരുകൃപയാൽ കരുണാമയനേ കരുണാകരനേ കരുണാസാഗര കനിയില്ലേ ആശ്രിതവത്സല ഹേ ദീനബന്ധോ അനാഥരക്ഷകാ കനിയില്ലേ കാമം ക്രോധം ലോഭമിതെല്ലാം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ ഒളിയമ്പാക്കാൻ നിൻ കൃപ ചൊരിയൂ സതതം ഞങ്ങളിൽ ഗുരുദേവാ കനിയില്ലേ നീ ഗുരുദേവാ നിൻ കൃപ ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയില്ലേ കരുണാമയനേ കരുണാകരനേ കരുണാസാഗര കനിയില്ലേ ആശ്രിതവത്സല ഹേ ദീനബന്ധോ അനാഥരക്ഷകാ കനിയില്ലേ ഗൃഹവാസികളാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും തെറ്റുകളെല്ലാം ഓർത്തിയിടിൽ
വയ്യാ കാണാൻ തെറ്റുകൾ അന്യരിൽ നന്മകൾ മാത്രം കാണട്ടെ. കനിയില്ലേ നീ ഗുരുദേവാ, നിൻ കൃപ ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയില്ലേ. കരുണാമയനേ കരുണാകരനേ കരുണാസാഗര കനിയില്ലേ. ആശ്രിത വത്സല ഹേ ദീനബന്ധോ അനാഥരക്ഷകാ കനിയില്ലേ. ആണ്ടുകൾ തോറും നിൻ കൃപ ചൊരിയും ഭണ്ഡാരോത്സവ നാളുകളിൽ വന്നടി പണിയാൻ കൃപ നീ ചൊരിയൂ. യശ്പാൽ ദേവാ ഗുരുദേവാ, കനിയില്ലേ നീ ഗുരുദേവാ, നിൻ കൃപ ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയില്ലേ. കരുണാകരനേ കരുണാമയനേ കരുണാസാഗര കനിയില്ലേ. ആശ്രിത വത്സല ഹേ ദീനബന്ധോ അനാഥരക്ഷകാ കനിയില്ലേ. കനിയില്ലേ നീ ഗുരുദേവാ, നിൻ കൃപ ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയില്ലേ. കനിയില്ലേ നീ ഗുരുദേവാ, നിൻ കൃപ ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയില്ലേ. കനിയില്ലേ നീ ഗുരുദേവാ, നിൻ കൃപ ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയില്ലേ. ഗുരു ബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര. ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാജ്ഞനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം येन तस्मै श्री गुरवे नमः. ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा. ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा. बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि. महामोह तमपुंज जासुवचन रिविकर्णिक. जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम. जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम. जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम. ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्ति. द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्. एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम्. भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. संसारार्णव घोरिया कर्णधार स्वरूप. नमस्तेस्तु दयाचार्य
श्री गुरवे नमः। पूज्य माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीबी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है और ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। और ऐसे साधक के सामने दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाते हैं यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे। तब कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते को अपना न ले। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद होया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। പൂജനീയ അമ്മമാരെ, ബന്ധുക്കളെ, അനാദികാലം മുതൽ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രാപ്തിക്കായി രണ്ടു മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഒന്ന് നീതിയുടെ മാർഗമാണ്. അതിനെ നാം സന്യാസ മാർഗം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഈ മാർഗം വളരെ പുരാതനമായതാണ്. ഈ മാർഗത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി ഉയർന്ന സന്യാസിവര്യന്മാർ ഉണ്ടായി. അവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ധർമ്മത്തെയും രക്ഷിച്ചു പോന്നിട്ടുമുണ്ട്. നീതിയുടെ മാർഗം ചുരുങ്ങിയതാണ്. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് സമയം കുറച്ചേ വേണ്ടൂ. നീതിമാർഗത്തിലെ സാധകൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ത്യജിക്കുന്നു. വീടിനെയും കുടുംബത്തെയും ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും ധനസമ്പത്തിനെയും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാത്തിനെയും ത്യജിച്ച് സന്യാസത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. സന്യാസം എടുത്തതിനു ശേഷം സാധനയിൽ മുഴുകുന്നു. അത്തരം സാധകരുടെ മുന്നിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം പരമാത്മാവിന്റെ പ്രാപ്തി മാത്രം. അല്ലാതെയുള്ള മറ്റെല്ലാ പ്രാപഞ്ചിക ജോലികളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുന്നു. അത്തരം സാധകർ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രാപ്തിക്കായി ഉദ്യമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തൻ്റെ സാധനയിൽ സാഫല്യം നേടാതിരിക്കാൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ല. പക്ഷേ ഈ മാർഗം ചുരുങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതേപ്പറ്റി അറിയാതെയും ചിന്തിക്കാതെയും ഈ മാർഗത്തിൽ കാലുവെക്കരുത്. ഈ മാർഗത്തിലെ ചില വിഷമതകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് എന്തെന്നാൽ ശരീരം കൊണ്ട് ത്യജിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് ത്യജിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം യഥാർത്ഥ സന്യാസം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മുടെ സദ്ഗുരുവിന് പരംസന്ത് മഹാത്മാ യശ്പാൽജി മഹാരാജിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സുന്ദരമായ അനുഭവം ഉണ്ടായി. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ജബൽപൂരിൽ നിന്ന് മുറാദാബാദിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. गाड़ी आई, जय जयकार हुआ। परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सद्गुरुदेव जी बैठे हुए थे। सामने की बर्थ खाली थी, उस पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई
तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान सेवक के गुरुदेव जी ने उनसे प्रश्न किया और ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उत्तर मिला मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रश्न कुछ टेढ़ा है। यदि आप पहले क्षमा करें और वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से नाराज नहीं होंगे तब प्रश्न करें, अन्यथा नहीं। बोले कि पूछो, नाराज नहीं होगा। तब सेवक ने तीसरा प्रश्न किया कि क्या अभी भी आपको अपने भी बच्चों की याद आ जाती है। यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आंखें खोली और कहने लगे, बच्चा सच यही है कि आज भी मुझे अपने भी बच्चों की याद आ जाती है, और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ के मैं रहने वाला हूँ तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। और अब बच्चे बड़े हो गए, काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं। നമ്മുടെ സദ്ഗുരുവിന് പരംസന്ത് എൽപ്പാജി മഹാരാജ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സുന്ദരമായ അനുഭവമുണ്ടായി. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ജബൽപൂരിൽ നിന്ന് മുറാദാബാദിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. വഴിക്ക് പ്രയാഗ്രാജ് എന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനുണ്ട്. അന്ന് കുംഭമേള കഴിഞ്ഞ അവസരമായിരുന്നു. വണ്ടി പ്രയാഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വലിയ തിരക്ക് കണ്ടു. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ തിരക്ക് ഒരു അവധൂതനായ മഹാത്മാവിനെ വണ്ടി കയറ്റി അയക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലായി. വണ്ടി വന്നു. ജയ് ജയ് വിളികളോട് അവധൂതന്റെ കഴുത്തിൽ ഹാരാർപ്പണം നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ വണ്ടി കയറ്റി. ഭാഗ്യവശാലും ഈശ്വരകൃപയാലും ആ മഹാത്മാവ് നമ്മുടെ സദ്ഗുരുവിരിക്കുന്ന അതേ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ കയറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സീറ്റ് ഒഴിവായതിനാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് കുറച്ചു പോയപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങി. സംഭാഷണമധ്യേ സദ്ഗുരുദേവ് ജി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി? ഉത്തരം ലഭിച്ചു, 14 വർഷം. സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ രണ്ടാമതായി ചോദിച്ചു, മഹാരാജ് അവിടുന്ന് ബാലബ്രഹ്മചാരി ആയിരുന്നുവോ അതോ ഗൃഹസ്ഥനായ ശേഷം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതാണോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, താൻ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നെന്നും തനിക്ക് ഭാര്യയും 2 കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും. ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കെ പൂജ്യ സദ്ഗുരുദേവ് ജി പ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു, മഹാരാജ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കുറച്ച് വികടമായതാണ്. അതുകൊണ്ട് താൻ ആദ്യമായി തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുമെന്നും തൻ്റെ ഈ ചോദ്യം കേട്ട് അങ്ങ് കോപിഷ്ഠനാവില്ലെന്നും തനിക്ക് അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും തരുമെന്നും ഉറപ്പു തന്നാൽ മാത്രമേ താൻ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ആരുടെയും ഹൃദയത്തെ നോവിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊരു മഹാത്മാവിൻ്റെ. അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഹൃദയത്തെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് ആരുടെയും ഹൃദയത്തെ നോവിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊരു മഹാത്മാവിൻ്റെ. അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടാതെ ധ്യാനത്തിലാണ്ടു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എന്തോ ചോദിക്കുവാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ, എന്തേ ചോദിച്ചല്ലോ എന്ന്. സദ്ഗുരുദേവ് വീണ്ടും തൻ്റെ സംശയം വെളിപ്പെടുത്തി. തൻ്റെ ചോദ്യം പീഠമാണെന്നും അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക, ഞാൻ കോപിക്കുകയില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ സദ്ഗുരുദേവ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അങ്ങേക്ക് ഇപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും ഓർമ്മ വരാറുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി. സദ്ഗുരുവിന് തോന്നി അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലാണെന്ന്. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്നു പറഞ്ഞു, മകനെ, സത്യം ഇതാണ്, ഇന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും ഓർമ്മ വരാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഓർമ്മ വളരെയധികം പ്രബലമാകും. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810
239677.